that means separate section, right? Separate one, because to achieve that objective, we have to have separate strategy. Then the second one, to improve productivity of fish ponds. So another action you have to take. So because same action, you can't achieve the two objectives, because two objectives are in two different form or two different patterns or shapes. So because these two objectives generated based on the problems, you remember the immediate causes of the main problem. So I can't go back to that problem. If you have the example of the problem tree, then you can see that, right? The third component is another separate section to reduce post-harvest wastage. Because you can't take one actions for all those three. And I think you can see clearly. නේද වෙන වෙනම බලන්න පුළුවන් මේ දැන් වෙන වෙනම section ඒ කියන්නේ එකම අරමුණකින් බෑ මේ නැත්නම් එකම action එකකින් බෑ මේ objective තුනටම address කරන්න නේද objective තුනම achieve කරගන්න බෑ එක action එකක් අරගෙන ඒ නිසා we have to think in a different way and how can we achieve these objectives අපිට මේ අරමුණු තුන වෙන වෙනම තමයි බලන්න වෙන්නේ කොහොමද achieve කරගන්නේ කියලා ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් strategies තුනක් අපිට දකින්න තියෙන්නේ. So what are the strategies that we can apply for these three separate objectives, right? To increase fingerling production. So fingerling production කියන්නේ අර කුඩා අපි කියනවා මොකද්ද පසංගිල්ලු නේද? ඇඟිලි මාළු. ඒ පොඩි මත්ස්‍ය පැටව බෝ කරන්නේ කොහොමද නැත්නම් මේ බෝ කරලා ඒක ඇති කිරීමද to improve conditions of hatchery centers ඒක කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ hatchery centers improve කරන්න ඕනේ මොකද ඒකේ මුල්ම ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ problem එක කතා කරද්දී ඒකේ කියලා තිබුණේ මේ centers දි รา පත් වෙලා කියලා තිබුණා අපිට මතක ඇති හරි centers දි รา පත් වෙලා එහෙනම් ඒකෙන් කියන්නේ ඒ condition improve කරන්න වෙනවා කියන්නේ ඊළඟට to improve productivity of fish ponds පොකුණු කළමනාකරණය දුර්වලයි කියලා තිබුණා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ problem tree එකේ. So to improve productivity of fish ponds එතකොට අපි ගත්තොත් to reduce poor pond management practices. So poor pond management ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට ගත්තොත් to improve pond management practices. නේද? පොකුණු වල කළමනාකරණය හොඳ වැඩි දියුණු කරන්න ඕන නැත්නම් ඉහළ නංවන්න ඕන. improve කරන්න ඕන වැඩි දියුණු කරන්න ඕන කියන කතාව. ඒකම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ මම එදා කිව්වා perishable products ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් නරක වෙන දේවල් මස් මාළු බිත්තර කිරි වගේ දේවල් ඒවා ඉක්මනින් process වලට යොදන්න ඕන. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක අර මේ harvest එකෙන් පස්සේ ඒක විනාශ වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. post harvest wastage. ඒකෙන් harvest එක කියලා කියන්නේ මෙතන අර ගොවිතැනක අපි තුමු agriculture ඒ කියන්නේ කෘෂි වගාවකින් එන harvest එක විතරක් නෙවෙයි දැන් මෙතෙන්දි ගත්තොත් ඔය production එකක් එනවනේ ඒක ඇති කරාට පස්සේ ඉක්මනින් නරක වෙන්න පුළුවන් මස් මාළු වගේ දෙයක් ඒකත් harvest එකක් නේ so then how can we improve that how can we reduce that wastage right improve the system and reduce the wastage to increase marketing facility. එතකොට ඒකට කරන්න ඕනේ marketing facilities ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් post harvest එක අඩු කරන්න නම් ඒකන තියෙන අර gap එක අඩු කරන්න ඕනේ. sorry post harvest wastage එක අඩු කරන්න නම් gap එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ transport වලට එහෙම නැත්නම් traveling වලට ගත වෙන කාලය අඩු කරොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේකෙන් එන wastage එක යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරන්න. ඒක මේකේ packing වල එහෙම නැත්නම් store කරන ඒවා
ඔක්කොම මේ හැම එකම එකකට එකක් සම්බන්ධයි. So therefore you need to consider those aspects if you want to answer this particular question. Problem or to achieve the particular objectives. We have to consider that. So then what kind of strategies we can identify based on this problem and the objectives, right? So we will see. So these are the strategies you can identify. Then strategy one, looking at this particular first set of objectives, right? So then to increase fingerling production, what can we do? And the hatchery centers also there. No? So what can we do? So then rehabilitation of hatchery centers. So අපි මොකද කරන්න ඕනේ මේ පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ නැත්නම් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේ hatchery centers. Reconstruction නැත්නම් rehabilitation. ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන අර බෝ කරන මධ්‍යස්ථාන fingerling production බෝ කරන නැත්නම් ඇති කරන මධ්‍යස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ. ඒක එක කොටසක් නැත්නම් එක උපාය මාර්ගයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. So what should be the second one? Second strategy, establishment of automated pond management system. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මෙතන ගැටලුව තිබුණේ පොකුණු කළමනාකරණයේ දුර්වලතාව. නැත්නම් දුර්වල පොකුණු කළමනාකරණයනේ. ඒතකොට ඒක reduce කරන්න නම් නැත්නම් ඒක අවම කරන්න නම් අපි අපේ අරමුණ මොකද වෙන්නේ? To improve productivity of fish ponds. එහෙම නැත්නම් අනිත් තවත් එකක් විදිහට ගත්තොත් to reduce poor pond management practices. එහෙම නැත්නම් improve pond management practices. ඒකට අපි උපාය මාර්ගය එතකොට මොකක්ද ගන්නෙ? establishment of automated pond management. අපි automated කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි හිතනවා පොකුණු කලමන එක පොකුණක් දෙකක් නෙවෙයිනේ මේකේ තියෙන මාළු ඇති කරන පොකුණු රාශියක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේවා මැනුවලි කරන්න වෙන්නේ කවුරු හරි මේ බලා ගන්න කීප දෙනෙක් දාලා ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවට බලලා වතුර ප්‍රමාණය බලලා ඒ වගේ මොනවාද අපි කියනවා මේ මොන හරි මිශ්‍රණයන්ගේ වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලලා මාළුන්ට අවශ්‍ය කැම ප්‍රමාණය දාන එක ඒ වගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. ඒවා මැනුවලි කරන්නේ. දැන් අපි මේකෙන් කියනවා නෑ මේක අපි ඔටෝමේට් කරනවා. මේක එක එක්කෙනා දාන්න ගිහිල්පුවාම එක එක්කෙනා එක විදියට බලන්නේ සහ එක එක්කෙනාගේ තියෙන මේ දැනුම් මට්ටම් අනුව මේකේ කළමනාකරණය වෙනස් වෙනවා. right? ඉහළ කෙනෙක් බලනවා සමහර වෙලාවට බලනවා සමහර වෙලාවට නෑ. දැන් මේක ඔටෝමේට් කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒ සියල්ල ඔටෝ සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම යම් මට්ටමකට ජලය පිරෙනවා පිරුණාම ඒක තමයි අපේ ස්ටෑන්ඩඩ්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අඩි 4ක් ජලය පිරුණාම තමයි ස්ටෑන්ඩඩ්. ඒතකොට අඩි 4 වතුර පිරෙනකොට සෑම පොකුණකම අඩි 4 පිරෙනකොට ඒ පොකුණ ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. එතනින් එහාට පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ අර අපි හිතමු ජල නල දාලා තියෙනවා. අපි ඒකට මැෂින් එකක් දාලා තියෙනවා. සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. හරි? ඒ වගේම ඒ වෙලාවට ඔන්න අපි හිතනවා මාළු දෙන්න ඕනේ පැය 3න් 3ට මාළුන්ට කෑම දෙන්න ඕනේ. එතකොට හරියට පැය 3ක් ගත වුණා නම් එතකොට මේ පැය 3ේදී මෙන්න අපේ ඔටෝ සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔටෝ සිස්ටම් එකේදී මේ මාළුන්ට ඒ වෙනකොට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය අපි දන්නවා දැන් අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණයට මෙච්චර මාළු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේ පොකුණේ ඒ මාළුන්ට මෙච්චර කැම ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕන. අන්න සිස්ටම් එකේදී ඒක ඔටෝ සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔටෝමේටඩ් මේ එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මේ හීට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න සිස්ටම් එකක් හදනවා. ඒක අපි හිතනවා ඒකට වෝටර් ලෙවල් එක වෙනස් කරලා එහෙම නැත්නම් තියෙන වෝටර් අයින් කරලා අලුත් වෝටර් දාලා ඒ විදිහට කරන්න. ඒ හීට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් අපි අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එක. නැත්නම් අර ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ මැනුවල්. ඒත් මැනුවලි කරන්න මිනිස්සු නැත්නම් සහ ඒ අය එකම මට්ටමේ නම් නැත්නම් විවිධ මට්ටම් වල නම් ඉන්නේ. ඒවා නිසා අපේ පොකුණු හරියට කළමනාකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මාළු ඇති කරගන්න අපහසුතාවක්. ඒවට තමයි අපි
establish කරන්න නැත්නම් ඇති කරන්න. මොකද්ද? automated code management system. ඊළඟට කියනවා introduce mobile cooling room. දැන් මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් තිබ්බේ මොකද්ද? post hours wastage එක. දැන් අපි හිතමු මාළුව අල්ලගත්තට අපිට අරන් යන්න වෙන්නේ දුරට අරන් යනකොට මාළු නරක් වෙනවා. නරක් වුණාම පස්සේ විකුණන්න බැරුව යනවා. ඒක ස්වභාවයක් නේද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ. So then what can we do? Then we have to identify some mechanisms to keep this for a longer period. Then the way is we have to freeze those things. Then therefore we have to have some cooling room. So if you have the cooling room, whatever the distance, no matter. So you have the cooling facilities and you can transport them. So therefore, 3 strategies are there. Considering these 3 strategies, then you can propose a project. You can propose a project. What is the project? Fisheries sector development project. දැන් අන්න හරියටම ව්‍යාපෘතිය කියන එක පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න දැන් මෙතනින් පුළුවන්. අපිට ඕනනම් ඕක අනිත් පැත්තට දාන්න පුළුවන්. මොකක්ද? Inland Fisheries Sector Development Project. Inland ඒ කියන්නේ මිරිදිය කියන කතාව නේද? කරදිය මිරිදිය කියන දෙකක් තියෙනවානේ. ඒකට මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාවක් ඇති කිරීම කියන එක තමයි නැත්නම් සංවර්ධනය කිරීම කියන එක අපිට ව්‍යාපෘතිය විදියට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ගෙත් ඔය ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ අපි හිතමු ප්ලාන්ටේෂන් සමහර ප්ලාන්ටේෂන් වල තියෙනවා small tanks. ඒතකොට additional income generating එකක් විදියට මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. ඒකම එතනින්ම අපිට පුළුවන් ප්ලාන්ටේෂන් වලට අවශ්‍ය වෙන water. දැන් ඕගොල්ලෝ කියවනේ irrigation system මනම් කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොපෝසල් එන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් එදා කතා කරා මේ පැල්ලහැරනේ. පැල්ලහැරද මට මතක නැහැ. පැල්ලහැර නෙමෙයි. යටිවැහැර නේ. යටිවැහැර ප්ලාන්ටේෂන් එකේ මේ ඕගොල්ලන් කතා කරා කුරුඳුවවන එක. ඒතකොට දැන් ඒ වගේ ප්ලාන්ටේෂන් වල අක්කර හෙක්ටයාර 25ක් වගේ යන වෙලාවක එතකොට ලොකු ලෑන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. මේ ලෑන්ඩ්ස් වල අර ඔය කියන විදිහේ පොකුණු තියෙන්න පුළුවන්. නේද? සමහර මම දැකලා තියෙන සමහර ප්ලාන්ටේෂන්ස් වල ඒ වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒතකොට මේවා additional income generating එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් introduce කරලා දෙන්න. Right? So that's why I use this fisheries sector one for you, because now you can get some understanding without thinking about only the plantation, because otherwise you may consider only the plantation, but not only that, multifunctions. So you can have what you call the value addition for the sector, not the product, right? For the sector. So you can think about that way when you consider the development of what you call identifying your problems in what you call industry related problems. You can consider those aspects also, right? Right. So then I'll show you the framework. This is the framework. This framework called logical framework. And also it is introduced or it's named as logical framework matrix, right? Matrix න්‍යාසයක් නේද? logical තර්කරාමු න්‍යාසය කියලා කියනවා. එතකොට මේකට තමයි න්‍යාසය. එතකොට න්‍යාසය නම් අපි කියනවා මොනවද ඒකට තියෙන්නේ? අපි කියනවා මේ කොලම් නේද? ඒක කියන්නේ තීරු සහ පේලි තියෙනවානේ. ඒකට පේලි 4යි තීරු 4යි යන විදිහට තමයි logical framework එක මේ introduce කරන logic frame එකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ 4 columns and 4 rows. ඒ උඩම තියෙන එක ගන්නෙ නැහැ. අපි ගත්තොත් එimhe goal, purpose, output and activities පහලට. So අනිත් පැත්තට ගත්තාම අනිත් පැත්තේ ගන්නේ hierarchy of objectives, objectively verifiable indicators, OVI. අපි අනිත් පැත්තේ ගත්තොත් HO, HOO, OVI, MOV and risk and assumption R and S.
sorry, R and A. Risk and assumption. Right. So hierarchy of objective එකට එන්න මොනවාද? අපි අර ඉස්සෙල්ලා තනියෙන් කතා කරපු goal, purpose, output and activities. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මොන ගැහෙවි මෙන්න මේ inputs කියලා අපි මේ activity වලට ඉස්සරහින් දාලා තියෙන එක සමහරලාට පහලින් වෙනම row එකක වෙනම පේලියක ඕගොල්ලන්ට මේක දකින්න ලැබෙයි. හරි? So what happened? This your meeting will end in another 10 minutes. So need more time, contact your administrator. Okay. So this is only for, I think, 30 minutes. Right. So then, goal, objective, purpose. මේකේ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සමහර අය කතා කරනවා goal, purpose, output, activities, input. Right? එතන මේක lock frame එකේ introduce කරේ ඔයගොල්ලන්ට මම එදා කිව්වා පොඩි introduction එකක් කතා කරද්දී management by objective concept එකෙන් තමයි මේක ඇති වුණේ ඇමරිකාවේ මොනවාද අපි කිව්වේ USAID agency එකකින් තමයි introduce කරේ කියලා. ඒතකොට USAID agency එක introduce කරාට පස්සේ මේක NORAD කියන ආයතනය ඉදිරියට ගෙනිච්චා. එතකොට ඒකේ NORAD එකේ තියෙන මේ 4x4 matrix එකක්. 4 න්‍යාසයක් විදිහට තමයි introduce කරලා තියෙන්නේ 4x4 matrix. එතකොට මේ 4x4 matrix එකේදී එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් goal, purpose, output and activities. එකම සමහරව ඔකට goal කියන එක development objectives කියලා දානවා. සමහරව impact, outcome, results, activities කියලා ගන්නවා. හරි? නැත්නම් impact, outcome, output, activities. ඔය විදිහටත් යනවා. හරි? එතකොට කොහොම වුණත් අපි කතා කරන්නේ මොනවාද? goal, long term objective එක, purpose, immediate objective නැත්නම් short term. ඊළඟට result එකක් විදිහට අපි ගන්නෙ output. ඒකට ඒ output ගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමයි activities සහ ඒකට අවශ්‍ය වෙන යෙදවුම් මොනවාද කියන එකෙන් inputs වල යටතේ කතා කරනවා. ඒතකොට ඇයි අපි මේ inputs කියන එක මේක ඉස්සරහින් දැම්මේ? හේතුව තමයි ඒකට විශේෂයෙන් කියලා මොනවාද variables හඳුන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ activities වලට. ඒකට හේතුව තමයි ඒක මේ අපි measure කරනවා නමුත් ඒක තරම්ම ගැටලුකාරී නෑ. ගැටලුකාරී වන්නේ results කොහොමද measure කරන්න කියන එක. ඒ නිසා තමයි පැහැදිලිව goal, purpose, output කියන ඒ answer තුනට OVIs හඳුනගන්න එක. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. කොහොමද මේ ටික මේ boxes ටික පුරවන එක තමයි lock frame එකකදී අපි කරන්නේ. ඒක ලේසි නැහැ. හැබැයි හරි කල්පනාවෙන් කළ යුතුයි, කළ හැකියි. මොකද්ද මේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් කියන්නේ? අපි හිතමු අපි දැන් goal, purpose කියන ඒවා ටික අපි කතා කරානේ නේද? goal කියන්නේ දීර්ඝකාලීන අරමුණක්. නේ? දීර්ඝකාලීන අරමුණක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘති වල ඔයගොල්ලෝ හැදුවා මතක ඇති නේද? goal. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වේ overall objective කියලා. ඊළඟට purpose එක කිව්වේ කෙටි කාලීන අරමුණ. අර දීර්ඝකාලීන අරමුණ ඉටු කරගන්න අපිට කොච්චර කෙටි කාලීන අරමුණු තියනවාද? කොහොමද යාරකට යන්නේ කියන එක හදන්න. ඊළඟට කෙටි කාලීන අරමුණු ළඟා කරගන්නකොට අපිට tangible එහෙම නැත්නම් අපිට දකින්න පුළුවන් විදිය ප්‍රතිඵල මොනවද තියෙන්නේ? immediatelyම ආසන්නම වශයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට අපි කියන output. නේද? product එකක් විදියට products මොනවාද ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ? මොනාරි ටී නන් ටී ඩස්ට් එකද? එහෙම නැත්නම් පැකට්ස් හදනවද? එහෙම නැත්නම් මොනාරි different varieties අනුව products එනවද එළියට කියන එක
කියන්න ඕන. ඒක තමයි අපි එතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒව මනින ආකාරය කොහොමද ඒක මනින්නේ කියන එක තමයි objectively verifiable indicators. දැන් ගෝල් එකක් කියන්නේ අපි කියවනේ දිගු කාලීන කියලා. එතකොට දිගු කාලීන ප්‍රතිඵලය කොහොමද අපි මනින්නේ? කෙටි කාලීන ප්‍රතිඵලය කොහොමද මනින්නේ? සහ immediately ඒ කියන්නේ just after the project එහෙම නැත්නම් just after the after implementation of activity එහෙම නැත්නම් කරගෙන යන අතරතුර while implementing activity you may achieve this. Then how can we measure those results? ඒකට තමයි indicator කියලා කියන්නේ. හැම වෙලාවෙම measure කරන. මිනුම් කරන්නේ කොහොමද? How do you measure it? Right? මොකක්ද indicator එකක් කියන්නේ? එතකොට variable that can be measured in some way. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මනීම. Sign that something happened. මොන හරි ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? යමක් සිද්ධ වුණා. නේද? නැත්නම් සමක් සිද්ධ වෙලා. ඒකට වෙලා නම් ඒ වෙච්ච දේ මනින්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. කොච්චර වුණාද? කොහොම වුණාද? කොච්චර කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් ගියාද? එතකොට අපිට මනින ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. කවුද ඒක කරේ? එක එක්කෙනා කොච්චර වෙලාවක් අරගෙන කරා? මොනවද පාවිච්චි කරපු ක්‍රම? නේද? ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. Used as measures to assess extent to which program objectives have been met. එතකොට ඒක කරාම අපි මොන මේ අරමුණන ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර වැඩේ කරාට පස්සේ. කොච්චරකින් ඒක ලැබිලාද? නේද? අපි තුන් ගෙවල් 10ක් හදන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගෙවල් 10ක් හදලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. ඒතකොට ගෙවල් 10ක් හදලාද කියන එක බලන්න number of houses constructed. නැත්නම් number of plants planted. නේද? එහෙම නැත්නම් number of nuts or coconut fruits or gain or plucked. නේද? per period you have to mention the period, time. We'll discuss those things in detail. Huh? So indicators are tools for measuring the progress of project. ව්‍යාපෘතියක ප්‍රගතිය මනින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ මනින ක්‍රමයක් තමයි එතකොට ඉන්ඩිකේටර් එකකින් කරන්නේ නැත්නම් මනීමක් කරන්නේ. And assessing the quality of the results. ඒකම අපිට පුළුවන් කොච්චර ඒක ගුණාත්මක බව කොයි විදිහද කියන්නේ quality. And benefits delivered to stakeholders. කවුද නැවත මම කියන්නේ නැහැ stakeholder කියන්නේ කවුද කියලා. So පාසවකරුවන්ට කොයිතරම් දුරට ඒක ප්‍රතිලාභ ලැබුණාද? සමහරලාට අපි කියනවා මේක ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ කාටද? stakeholdersටද? නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් කරපු අයද? නන්න එතන තමයි වැදගත්. එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන stakeholder නැත්නම් beneficiaries මේක result එක ගියාද? කොච්චර ගියාද කියලා බලන්න. මැනීමක් වෙන්නේ. So indicators are an integral part of the logical frame. The log frame එකෙත් ඒතර ප්‍රධාන මේ කොටසක්. indicator කියන්නේ. So the second column, right? So logical framework techniques are used throughout the project cycle in addressing the issues of sustainability. මේ ප්‍රතිඵල හැම වෙලාවෙම දිගින් දිගට ලැබෙනවා නම් ලැබිලා නම් ඒක ලැබීම කියන එක බලන්න ලැබිලාද කියන එක බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘතිය කොයිතරම් දුරට ඉස්සරහට යාවිද sustainability. I think now it's still you can, I think. Can you hear me? Adisha? මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සර්. All right, okay. So then indicators, an indicator is a qualified or quantified parameter. කියන්නේ
ගුණාත්මක වශයෙන් බලන්නත් පුළුවන් ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට ගුණාත්මක වශයෙන් බලන එක අපි හිතමු මොනවාද දැන් සීතලයි එහෙම නැත්නම් දැන් රස්නේ කියන වගේ දෙයක් නේ. එතකොට ඒක ගුණාත්මක තත්ත්වයක් නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම දැන් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක මෙච්චරයි. නැත්නම් රේන්ෆෝල් එක මෙච්චර අඟල් ප්‍රමාණයක්. ඒක quantity නේ නම්බර් එකක් තියෙන්නේ. quantifiable. ප්‍රමාණ